हमारे भी रोड मैप तय हुए हैं कि देश को नफरत के बदले सौहार्द की देश बनाना चाहिए, मोहब्बत की देश बनाना चाहिए और आम लोगों की तरक्की के लिए, सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए नहीं। मोदी जी 10 साल, पिछले 10 साल सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों के साथ में काम किए और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अगले दिन हिंदुस्तान की आम, पीड़ित, कुचलते हुए दलित, बेरोजगार सबके लिए काम करेंगे। इसके लिए हमारा भी रोड मैप राहुल गांधी जी की अगुवाई में तय चुके हैं। इसलिए हमारे न्याय जो हम हिंदुस्तान के आम लोगों के सामने रखे थे, हमारा जो मैंने भी इश्तेहार आप देखे हैं और इश्तेहार में हम लोग जो वादा किए थे, 5 न्याय दिलाने के जो वादा किए थे, वो 5 न्याय हम दिला के रखेंगे। जहां हिंदुस्तान के बेरोजगार है, जहां हिंदुस्तान की मजदूरों है, हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, हिंदुस्तान के किसाने हैं, हम सबके लिए 5 न्याय की जो वादा किए हैं, वो वादा निभाने के लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा। इसको अंजाम देने के लिए हम लोग प्रयास शुरू कर देंगे। सिर्फ चुनाव की नतीजा आने के लिए इंतजार करो। तो सब बोलची तब ये सब देशवासी को पता चल गए हैं। मोदी जी नारा लगाए थे इस बार 400 पार, हमारे नारा थे इस बार मोदी सत्ता से बाहर। इस बार मोदी जी सत्ता से बाहर, ये हमारा नारा था और बीजेपी पार्टी के नारा थे इस बार 400 पार। तो मोदी जी अभी ध्यान में चले गए, अभी तो उनसे जवान नहीं निकलेंगे। चलिए 4 तारीख के बाद जरूर उनकी ध्यान ढंग होगी और उसके बाद कोई नया ढंग वो तय करेगी, कोई बनाएंगे, उसके लिए तरह इंतजार करो। तार मानेटा एटाই নির্বাচনের দফা যত বেড়েছে তত তৃণমূলের মনে হয়েছে তাদের পায়ের তলার যে নিচের মাটি, পায়ের তলার মাটি তাদের হালকা হয়েছে। যত পায়ের তলার মাটি হালকা হয়েছে তত তৃণমূল হিংস্র হয়েছে, যত হিংস্র হয়েছে তত সন্ত্রাস বেড়েছে। হচ্ছে হিরু হালদারকে ফাঁসানোর এই বহরমপুর শহরের যারা পুলিশ, তারা নির্বাচনের আগে থেকেই যে ষড়যন্ত্রটা করেছিল, কংগ্রেসের যারা সক্রিয় কর্মী তাদেরকে মিথ্যা কেসে ফাঁসানো, তারই একটা অঙ্গ হিসাবে হিরু হালদার যে মুর্শিদাবাদ জেলার অনুসূচিত জাতি, যে শিডিউল কাস্ট দলিত নেতা আমাদের এই জেলার। শুধু তাই নয়, সে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, শুধু তাই নয়, সে মিউনিসিপ্যালিটির বিরোধী দলনেতা। তাকে মিথ্যা কেসে অভিযুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা প্রশাসনকে বলেছি, আমরা আইনে তো যাবই, কিন্তু তারপরেও পুলিশের এই জুলুম, পুলিশের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে মুখর হব। আন্দোলনে আমরা মুখর হব এবং সেই আন্দোলন সারা মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে করব। সেই আন্দোলনে মুর্শিদাবাদের পুলিশকে, কংগ্রেসের বা বিরোধীদেরকে অভিযুক্ত করবার এই যে পুরানো যে চক্রান্ত, সেই চক্রান্তকে আমরা নষ্ট করবার লড়াই করব। আমাদেরকে ভীত করা যাবে না, আমাদেরকে ভয় পাওয়ানো যাবে না। তৃণমূল আর পুলিশ জেনে রাখো, তোমাদের আমরা আর কেউ ভয় পায় না। মুর্শিদাবাদের লোক, মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস তোমাদেরকে ভয় পায় না। तो मोदी जी की दर्शन के लिए समय बड़ा ढंग से चुने उन्होंने। कई महीना हो गया देश भर के लोगों को मोदी जी अपने ज्ञान बांटे, लेकिन कहीं बेरोजगारी के बारे में इनको मुंह से कोई जबान नहीं निकले, महंगाई के बारे में जबान नहीं निकले। हमारे देश में लाखों किसानों की खुदकुशी हो रहे हैं, रोजाना 29 किसानों की खुदकुशी हो रहे हैं, इनके बारे में उनकी जुबान नहीं निकले। लेकिन ज्ञान बांटने में कभी मोदी जी नहीं थके। वो झूठा ज्ञान
फिर चुनाव की जब अंतिम समय आ गए हैं तो मुझे उनको लगा कि अभी तो झूठा ज्ञान बांटने की मौका नहीं मिलेंगे, तो चलो क्यों खामोशी तरीके से वोट मिलने के लिए पूरा ध्यान किया जाए। तो मान लो कि ये ज्ञान और ये ध्यान, ये दोनों मोदी जी की नोटंकी की दो हिस्सा है। अगर स्वामी विवेकानंद जी की मोदी जी मन से, धन से, तन से अगर मानते, मन से और तन से अगर स्वामी विवेकानंद जी को मोदी जी स्मरण करते कभी, तो मोदी जी की जुबान से इस देश में नफरत फैलाने के लिए कोई लफ्ज नहीं निकलते। और ये सारे चुनाव में अब देखो, हमारे नेता राहुल गांधी जी एक ही नारा लगाए थे कि चलो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुला जाए। सारे हिंदुस्तान में नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली गई। मोदी जी सारे देश में नफरत फैलाते गए और राहुल जी सारे देशवासियों को साथ में लेकर मोहब्बत की दुकान खुलते गए। और स्वामी विवेकानंद जी सारे देशवासियों को आपस में भाईचारा, सौहार्द और मोहब्बत की बानी सुनाई थी। इसलिए मोदी जी की झूठे ज्ञान और उसके साथ झूठे ध्यान, इसका कोई असर हिंदुस्तान में नहीं हो। नागरिकत्व तो আমাকে তো ভুলেই দিলাম। নাগরিকত্ব মানে তো শুধু ভোটের প্রচার, কিছুই না। 37 বছর ধরে এই ভারতবর্ষে আছে, তাকে আবার নতুন করে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলছে, মানে আমরা জানি না সে কিভাবে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে এলো, তারও কোনো প্রমাণ নেই। আইন বলছে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হতে হবে, তারা বলছে না ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়নি, এমনি এসে কেউ নাগরিকত্ব পেতেই পারে। কিন্তু এটা ভোটের ময়দানে নিয়ে গিয়ে শুধু নয়, পার্লামেন্ট এটাকে নিয়ে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিভাজন হলো আমাদের এটার বিরুদ্ধে বক্তব্য, যে ভারতবর্ষের সংবিধান কখনো শুধুমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করে নাগরিকত্ব দিতে পারে না। মানুষ বিপদে পড়লে, পীড়িত হলে, অসুবিধা হলে নিশ্চয় দেওয়া যেতে পারে, তার জন্য সব আইন ব্যবস্থা আছে। এখানে নতুন কিছু নেই, যা আছে আইনেই আছে। দেখুন, কেন্দ্রীয় বাহিনী সব জায়গায় সঠিক কাজ করছে বলে আমি তো মনে করি না, কিন্তু আমাদের তাদেরকে সচেষ্ট করার জন্য চেষ্টা তো করতে হবে। আমাদের কাছে তো অন্য কোনো বিকল্প নেই, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সামনে রেখেই করতে হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যারা পরিচালনা করে, সেই পরিচালক যারা, তাদের উপরে কড়া দৃষ্টি রাখা দরকার। সেখানে পরিচালনা ভূমিকায় রাজ্যের পুলিশ থাকে, রাজ্যের পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বিপদে চালিত করবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ম্যানেজ করার জন্য তৃণমূল পার্টি, তারাও টাকা পয়সা মদের ওরা উড়াবে, সবই চেষ্টা হবে। ঢপবাজি বলে কালকেই বলেছে, আরেকটা নতুন নাটক। কোনো ধ্যানম্যান কি যাবে না ভোটের জন্য, ভোটের আগে মানুষের কাছে তার নিজের নিয়ে আলোচনা চাইছে। ভোট শেষ হয়ে গেল, মোদী প্রচার থেকে দূরে যেতে চাই না। এখন নিঃশব্দে প্রচার হবে, ধ্যানের মাধ্যমে প্রচার। এতদিন মোদীর নানাভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভ্রান্তকারী জ্ঞান দিয়েছেন, এবার মোদী মানুষকে আরেকবার বোকা পাওয়ার জন্য ধ্যানে বসেছে। ঢপের জ্ঞান আর নাটুকে ধ্যান, এই দুই দেখে ভারতবর্ষের মানুষ মোদী সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করে ফেলেছে। তো এটা খোলা মঞ্চে, এটা তো আলোচিত হয়। নবীন প্রবীণদের লড়াই তো তৃণমূলের খোলা মঞ্চের লড়াই, এর মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই। এখন এইভাবে তৃণমূলটা শেষ হবে, তার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আপনার ভোটে সন্ত্রাস করার তৃণমূল চেষ্টা করছে, তবে নির্বাচন কমিশন তারাও জানে ব্যাপারটা। তৃণমূল চেষ্টা করবে, খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।
কারণ নির্বাচন কমিশন তারাও তৎপর থাকবে বলে আমার ধারণা। প্রভাব পড়ছে তো অলরেডি। তৃণমূল দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তৃণমূল দলের ভেতরে যে জীর্ণ অবস্থা, তার প্রভাব তো ভোটে পড়ছে, সর্বত্র পড়ছে, প্রতি দফাতেই পড়েছে। সে সপ্তম দফা পর্যন্ত প্রতি দফাতেই পড়েছে। সপ্তমে আরো হয়তো সপ্তমে চলবে, সপ্তম দফার ভোটে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরো হয়তো সপ্তমে চলবে। তো সন্দেশখালী গোটা লোকসভার একটা অংশ। সন্দেশখালী নির্বাচনে বলে তো কোনো নির্বাচন নয়, লোকসভা নির্বাচনে সন্দেশখালী নামক যে অংশটা, সেই অংশের নাম উচ্চারিত হচ্ছে। সন্দেশখালীর নিষ্ঠুর ঘটনা, মহিলাদের নির্যাতন, যৌন শোষণ এই বাংলার রাজনীতিতে আলোচ্য বিষয়। সেইটাকে বিজেপি পার্টি তার ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিতে, আর তৃণমূল পার্টি তারাও একই পন্থায় গিয়ে মুদ্রার এপিঠ যদি মোদি হয়, অপর পিঠ দিদি হয়ে তারাও ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করে সন্দেশখালীর যে আসল গুরুত্ব, সন্দেশখালীর নামক যে এলাকাটার কুখ্যাতি, সেখানকার মহিলাদের প্রতি নির্যাতন, সেই সমস্ত বিষয়টা কিন্তু লঘু হয়ে যাচ্ছে। এই বেশি সন্দেশখালী নির্বাচনের গুরুত্ব আমার কাছে কিছু না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য সুখবর, কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সেরা ঠিকানা চয়েস কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। অত্যাধুনিক ও আকর্ষণীয় কম্পিউটার ল্যাব, নিরিবিলি পরিবেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ, প্রত্যেক স্টুডেন্টের জন্য আলাদা আলাদা কম্পিউটার, কোর্স অনুযায়ী লেকচার ও নোটের সুবিধা সহ ট্রেনিং শেষে থাকছে ISO এন্ড গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড সার্টিফিকেট। তাই দেরি না করে আজই ডিপ্লোমা ও অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 8617581551 এবং 8972263758। আমাদের ঠিকানা ফিলিপস লেন, পশুপতি মার্কেট, বেনাচিতি, দুর্গাপুর 13। অত্যাধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্মত গৃহসজ্জার উপকরণ মানে দুর্গাপুরের কল্পনা স্টিল এন্ড মার্বেলস ও কল্পনা ফার্নিচার। ঘর সাজানোর, চোখ ধাঁধানোর রকমারি আইটেমের মধ্যে আপনি বেছে নিন শুধু সেরার সেরাটি। এখানে আপনি পাবেন বিশ্বমানের সমস্ত ধরনের টাইলস ও ফার্নিচার, রাক সেরামিক্স, বার্জার পেইন্টস, হিন্দওয়্যার, নিটকো, সোমানি সহ বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার তৈরি এক্সক্লুসিভ কালেকশন। পাশাপাশি আপনার জন্য কল্পনা ফার্নিচার নিয়ে এসেছে পুচিনা, কার্লন, ইউরেকা ফোর্বস সহ বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার আধুনিক মানের আসবাব সামগ্রী। কল্পনা স্টিল এন্ড মার্বেলস ও কল্পনা ফার্নিচারের এক্সক্লুসিভ শোরুম। আমাদের ঠিকানা মুচিপাড়া মার্কেট, দুর্গাপুর 12। আমাদের শাখা রয়েছে বাঁকুড়া, ফিরিঙ্গি, বড়জোড়া, চণ্ডীদাস বাজার, শ্যামপুর মোড়, বিটু বাজার, কাঁচাবেড়িয়া ও দুর্লাভপুরে। সবার আগে খবরের আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ক্লিক করুন বেল নোটিফিকেশন আইকনে।